Hello dear friends, I am Mr. Dinkar Teknar, your English teacher. Friends, today we are going to take a revision of grammar topic, and name of the topic is simple, compound and complex sentences. This is very easy topic, but most of the students find it difficult because they have not got the concepts clear. Before we learn simple, compound and complex sentences, we must know about phrases, clauses, main clause and subordinated clause. Look at the following sentences. Seeing a beautiful flower, she jumped with joy. After completing the work, he closed the office. Being late, she was not allowed in the class. I went to the bookstall to buy a book. Due to heavy rains, all the trains were cancelled. In spite of illness, she attended all lectures. In all these sentences, there are some groups of words which are printed in red ink. First sentence has seeing a beautiful flower is a group of words. Second sentence has after completing the work is also a group of words. In the third sentence, being late, group of two words only. In the next sentence, to buy a book is also a group of four words. In the next sentence, due to heavy rains is also a group of words. And last sentence has a group of words in spite of illness. Here you will notice that if we take all these groups of words separately, they do not convey their own meaning. They make sense but do not make complete sense. For example, seeing a beautiful flower, सुंदर फूल पाहून, थोडासा सेन्स बनतो पण कंप्लीट सेन्स नाहीये. दुसऱ्या वाक्यात आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क थोडा सेन्स आहे पण कंप्लीट सेन्स नाही. नंतर बीइंग लेट झाल्यामुळे, उशीर झाल्यामुळे, टू बाय अ बुक, पुस्तक घेण्यासाठी, इट मेक्स सेन्स बट नॉट कंप्लीट सेन्स. ड्यू टू हेवी रेन्स, मुसळधार पावसामुळे, म्हणजे फक्त आपण जर तेवढाच लाल रंगाने छापलेले जे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स आहेत प्रत्येक सेंटेन्समधले तेवढेच जर घेतले तर त्यांना थोडा सेन्स आहे पण कंप्लीट सेन्स नाही. लास्ट सेंटेन्समध्ये बघा, इन स्पाइट ऑफ इलनेस, आजारी असून सुद्धा, म्हणजे आजारपण असून सुद्धा. म्हणून all these are called phrases. So seeing a beautiful flower is a phrase. After completing the work is also a phrase. Being late is also a phrase. To buy a book is also a phrase. Due to heavy rains is also a phrase. And in spite of illness is also a phrase. What is a phrase? Of course, phrase is a group of words which makes sense but not complete sense is called a phrase. Phrases may begin with VING, after plus VING, being, to plus V1, due to or owing to, and other phrases. Here VING means verb form. They are called phrases. Here VING चा मीनिंग आहे व्हर्बला ING. सीइंग, वॉचिंग, ईटिंग, कंप्लीटिंग अशा ING असलेल्या वर्बने सुरू होणाऱ्या फ्रेजेस असतात. नंतर आफ्टर ING ने सुरू होतात फ्रेजेस. फॉर एक्झाम्पल, आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्क ही वेंट टू स्लीप. आफ्टर फिनिशिंग हिज ड्युटी ही वेंट टू होम. टू प्लस V1 अगोदरच्या वाक्यात बघितलं, ही वेंट टू द बुक स्टॉल टू बाय अ बुक. टू प्लस V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. ड्यू टू, ओइंग टू आणि इतर फ्रेजेस सुद्धा असतात. ह्या फ्रेजेस दे आर ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स which make sense
but not complete sense. आता पुढे बघा, look at the following sentences. I went to the bookstall and bought a book. He ate all the cakes but he remained hungry. या दोन्ही सेंटेन्स मध्ये I went to the bookstall and bought a book. He ate all the cakes but he remained hungry. याच्यामध्ये पहिल्या सेंटेन्समध्ये आय आहे आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये ही, हे दोन्ही सब्जेक्ट्स आहेत. पहिल्या सेंटेन्समध्ये उरलेला भाग जो आहे वेंट टू द बुक स्टॉल अँड बॉट अ बुक, आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये एट ऑल द केक्स बट ही रिमेन हंग्री, दे आर प्रेडिकेट्स. प्रेडिकेट म्हणजे जो सब्जेक्ट बद्दल काहीतरी सांगतो जो भाग, त्याला प्रेडिकेट म्हणतात. सो क्लॉज इज a subject which may be noun or pronoun, sometimes noun phrase, and predicate. Subject must contain noun or pronoun and predicate must contain verb. सुरुवातीलाच प्रेडिकेटच्या verb असतं. Predicate is a part which predicts about the subject. बघा, फर्स्ट सेंटेन्स मध्ये आय हा सब्जेक्ट आहे, सेकंड सेंटेन्स मध्ये ही हा सब्जेक्ट आहे, उरलेला भाग प्रेडिकेट आहे. बघा सेंटेन्स, राहुल डिड नॉट गो टू कॉलेज बिकॉज ही वॉज इल. वेन ही सॉ अ बिग स्नेक ही क्राईड विथ फिअर. आता पहिल्या सेंटेन्स मध्ये राहुल डिड नॉट गो टू कॉलेज हा एक पार्ट आहे, हा क्लॉज आहे, आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये ही क्राईड विथ फिअर हा जो पार्ट आहे हा एक क्लॉज आहे. कारण क्लॉजला स्वतःचा सब्जेक्ट असतो, स्वतःचं प्रेडिकेट असतं. ह्या सेंटेन्समध्ये राहुल हा सब्जेक्ट आहे, उरलेला भाग प्रेडिकेट आहे. याच्यामध्ये ही हा सब्जेक्ट आहे, उरलेला भाग प्रेडिकेट आहे. पहिल्या सेंटेन्समध्ये बघा, हे दोन्ही जे आहे ते मेन क्लॉज, आणि पहिल्या सेंटेन्समध्ये बिकॉज ही वॉज इल, आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये व्हेन ही सॉ बिग स्नेक, हे दोन्ही पार्ट्स सबऑर्डिनेट क्लॉजेस आहेत. सबऑर्डिनेटचा अर्थ विच डझंट हॅव कम्प्लीट मिनिंग ऑर द क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द अर्लियर पार्ट ऑर रिमेनिंग सेंटेन्स फॉर इट्स कम्प्लीट मिनिंग इज कॉल्ड सब क्लॉज. जो दुसऱ्यावर अवलंबून असतो त्याला म्हणतात सब क्लॉज. इथं बिकॉज ही वॉज इल, दिस पार्ट डझंट हॅव इट्स ओन मिनिंग, इट डिपेंड्स ऑन राहुल डिड नॉट गो टू कॉलेज, ह्या पार्टला तो अवलंबून आहे त्याच्यावर. तसंच हा पहिला पार्ट वेन ही सॉ बिग स्नेक, याला कम्प्लीट मिनिंग नाही, हा डिपेंडंट क्लॉज किंवा सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. कारण जेव्हा हा क्लॉज आपण याला जोडू ही क्राईड विथ फिअरला, तेव्हा याचा कम्प्लीट मिनिंग तयार होतो. सिंपल सेंटेन्स हॅज ओनली वन फायनाईट वर्ब. सिंपल सेंटेन्सला एकच फायनाईट वर्ब असतं. इट हॅज नो कंजंक्शन टू जॉईन क्लॉजेस बिकॉज इट हॅज नो क्लॉजेस, इट हॅज ओनली वन क्लॉज. सेंटेन्स बघा, सिंपल सेंटेन्स हॅज अ फ्रेज. अगोदरच आपण बघितलं, देर आर सो मेनी फ्रेजेस. सिंपल सेंटेन्स हॅज अ फ्रेज. फॉर एक्झाम्पल, द फ्रेजेस मे बिगिन विथ VING, आफ्टर प्लस VING, being, to plus V1, owing to, due to, and there are other phrases also. म्हणजे सिंपल सेंटेन्समध्ये फ्रेजेस असतात, त्या फ्रेजेस VING, आफ्टर प्लस VING, being, to प्लस V1, ड्यू टू किंवा owing to, आणि अदर फ्रेजेस असतात. आता पुढे बघा, कंपाऊंड सेंटेन्स. कंपाऊंड सेंटेन्स हॅज टू ऑर मेन क्लॉजेस. फॉर एक्झाम्पल, मेन क्लॉजेस आर जॉईन बाय द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. म्हणजे कंपाऊंड सेंटेन्सला दोन किंवा अधिक मेन क्लॉजेस असतात आणि ते ह्या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शनने जोडले जातात. ते बघा, अँड, बट, yet, or, so, not only but also, आणि as well as. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स चा वापर दोन क्लॉज जोडण्यासाठी होतो. दोन्ही मेन क्लॉजेस असावे लागतात
आणि त्यालाच कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणतात. हे जे आहे अँड, बट, यट, सो, ऑर, नॉट ओनली बट ऑल्सो आणि ॲज वेल ॲज हे सगळे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स आहेत. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स काय असतं? कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स हॅज वन मेन क्लॉज अँड वन ऑर मोर सबऑर्डिनेट क्लॉजेस. म्हणजे कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये एक मेन क्लॉज असतो आणि एक किंवा अनेक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस असतात. उदाहरण बघा, आणि ते जे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस आहेत, सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस आर जॉईन बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स अँड द कंजंक्शन्स आर दॅट, दो, विच, when, what, who, whose, whom, because, till, until, if, unless, if not, as soon as, no sooner than आणि hardly when. अशा पद्धतीने जे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन्स असतात ते सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जोडण्यासाठी वापर केला जातो. आणि कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये एक मेन क्लॉज आणि एक किंवा अनेक सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस असतात आणि सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस जोडण्यासाठी ह्या कंजंक्शनचा वापर करतात. पहिला रूल आता बघूया. हाऊ टू ट्रान्सफॉर्म वन सेंटेन्स इनटू अनदर फॉर्म. फर्स्ट इज सिम्पल टू कंपाऊंड. आता एकदम लक्षात ठेवा, या नावावरूनच आपल्याला सिम्पलचं कंपाऊंडमध्ये रूपांतर कसं करायचं. सिम्पल सेंटेन्स हॅज अ फ्रेज आणि कंपाऊंड सेंटेन्स हॅज टू मेन क्लॉजेस. बीइंग हंग्री शी एट ऑल द बिस्किट्स. या सेंटेन्समध्ये बीइंग हंग्री ही आहे फ्रेज, कारण फ्रेजला सेन्स असतो परंतु कंप्लीट सेन्स नाही. आता आपण सिम्पलचं कंपाऊंडमध्ये रूपांतर करताना काय करूया बघा. शी वॉज हंग्री म्हणजे बीइंग हंग्रीचं रूपांतर शी वॉज हंग्रीमध्ये केलं. शी सब्जेक्ट आणि वॉज हंग्री प्रेडिकेट तयार झाला, म्हणजेच हा क्लॉज तयार झाला. फ्रेजचं रूपांतर क्लॉजमध्ये झालं. आता दुसरा पार्ट आपल्याकडे शी एट ऑल द बिस्किट्स आहे. शी एट ऑल द बिस्किट्स, शी वॉज हंग्री हे दोन्ही क्लॉजेस आपण जोडणार आहोत, पण हे दोन्ही क्लॉजेस आहेत मेन क्लॉजेस. शी वॉज हंग्री, शी एट ऑल द बिस्किट्स अँड दीज क्लॉजेस कॅन बी जॉईन बाय द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सो. आणि आन्सर तयार झालं. शी वॉज हंग्री सो शी एट ऑल द बिस्किट्स. आता इथं सो जो वापरलेला आहे दोन्ही क्लॉजेस जॉईन करण्यासाठी. शी वॉज हंग्री सो शी एट ऑल द बिस्किट्स. आणि रूल आहे कंपाऊंड सेंटेन्स बनण्याचा. सिम्पल टू कंपाऊंड, phrase is converted into main clause and the main clauses are joined by the coordinating conjunction and, but, yet, so, or. Not only but also आणि as well as सुद्धा येतात. सेकंड रूल त्याच्या उलट जायचं आता. कंपाऊंड टू सिम्पल. कंपाऊंड हॅज टू मेन क्लॉजेस, सिम्पल हॅज अ फ्रेज. He is ill, so he is absent today. He is ill, so he is absent today. हे सेंटेन्स कंपाऊंड कसं आहे. याच्यामध्ये ही इज इल आणि ही इज absent today या दोघांना सो ने जोडलेलं आहे बघा. मग याचं रूपांतर तयार झालं. बीइंग इल ही इज absent today. म्हणजेच आपण ही इज इल हा जो मेन क्लॉज आहे त्याचं रूपांतर फ्रेजमध्ये केलं आणि दुसरा क्लॉज आहे ही इज absent टुडे, तो ही इज इलचं रूपांतर आपण केलं बीइंग इलमध्ये, ती फ्रेज बनली आणि म्हणून बीइंग इल इज अ फ्रेज. ही इज absent टुडे. फ्रेज हॅज, बघा आता ह्या फ्रेजमध्ये फ्रेज हॅज नो सब्जेक्ट, फ्रेज हॅज नो प्रेडिकेट, म्हणजे नो व्हर्ब, त्याला व्हर्ब पण नाही आणि सब्जेक्ट पण नसतो, कारण प्रेडिकेट हा पार्ट व्हर्बपासून सुरू होतो, म्हणून इट हॅज नो सब्जेक्ट नो प्रेडिकेट or no subject, no finite verb. And the rule is how to convert compound sentence into simple one. Main clause is converted into phrase. Main clause चं रूपांतर phrase मध्ये करायचं आणि जे conjunction असेल coordinating conjunction that is removed. So remove the conjunction and give comma and write the main clause.
इथं काय झालं बघा, या सेंटेन्समध्ये सो हे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होतं, ते आपण काढून टाकलं. अशा पद्धतीने कंपाऊंडचं सिंपल सेंटेन्स तयार झालं. पुढचा रूल आहे मित्रांनो, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. आता सिंपलमध्ये जी फ्रेज असते तिचं रूपांतर कॉम्प्लेक्समधल्या सब क्लॉजमध्ये करायचं. लुक ॲट द सेंटेन्स, सीइंग द पोलिसमन द थीफ रॅन अवे. व्हेन द थीफ सॉ द पोलिसमन ही रॅन अवे. म्हणजे आपण पहिल्या सेंटेन्समध्ये सीइंग द पोलिसमन ही जी फ्रेज आहे तिचं रूपांतर दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये व्हेन द थीफ सॉ द पोलिसमन ह्या सब क्लॉजमध्ये केला. म्हणून सिंपलचं कॉम्प्लेक्समध्ये रूपांतर करण्याचा रूल आहे फ्रेज इज कन्वर्टेड इनटू सब क्लॉज. पुढचा रूल बघा, चौथा, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. आता अजून याच्यात इझी आहे. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स हॅज वन मेन क्लॉज अँड वन ऑर मोर सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस अँड सिंपल सेंटेन्स इज अ फ्रेज. सेंटेन्स बघा, मधु डिड नॉट अटेंड द लेक्चर बिकॉज शी वॉज इल. मधु डिड नॉट अटेंड द लेक्चर बिकॉज शी वॉज इल. आता बिकॉज शी वॉज इल याच्यामध्ये दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये रूपांतर काय झालं, बीइंग इल मधु डिड नॉट अटेंड द लेक्चर. फर्स्ट सेंटेन्समध्ये बिकॉज शी वॉज इल हा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता, त्याचं रूपांतर आपण दुसऱ्या क्लॉजमध्ये बीइंग इल या फ्रेजमध्ये केलं. सो कॉम्प्लेक्स टू सिंपल करण्याचा रूल आहे सब क्लॉज इज कन्वर्टेड इनटू अ फ्रेज. सब क्लॉजचं रूपांतर फ्रेजमध्ये करायचं. पाचवा रूल आहे कंपाऊंड टू कॉम्प्लेक्स. आता पुन्हा एकदा बघा, कंपाऊंड सेंटेन्स हॅज टू मेन क्लॉजेस. कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स हॅज वन मेन क्लॉज अँड वन सबऑर्डिनेट क्लॉज. सेंटेन्स बघूया आपण. आय एम टायर्ड सो आय वॉन्ट टू टेक रेस्ट नाऊ. आय एम टायर्ड सो आय वॉन्ट टू टेक रेस्ट नाऊ. याच्यामध्ये सोने जोडलेले दोन क्लॉजेस आहेत, आय एम टायर्ड, आय वॉन्ट टू टेक रेस्ट नाऊ. आय वॉन्ट टू टेक रेस्ट नाऊ बिकॉज आय एम टायर्ड. आता दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये काय तयार झालं, सबऑर्डिनेट क्लॉज तयार झाला, बिकॉज आय एम टायर्ड. फर्स्ट सेंटेन्समध्ये आय एम टायर्ड, सेकंड सेंटेन्समध्ये त्याचं रूपांतर झालं बिकॉज आय एम टायर्ड. म्हणजे मेन क्लॉजचं रूपांतर आपण सब क्लॉजमध्ये केलं. बघा, हा मेन क्लॉज आहे आय एम टायर्ड आणि बिकॉज आय एम टायर्ड हा झाला सबऑर्डिनेट क्लॉज किंवा सब क्लॉज. त्याचा रूल आहे कंपाऊंडचं कॉम्प्लेक्स करताना मेन क्लॉज इज कन्वर्टेड इनटू सब क्लॉज. कंपाऊंडचं कॉम्प्लेक्समध्ये रूपांतर करताना मेन क्लॉजचं रूपांतर आपण सब क्लॉजमध्ये केलं. सहावा आणि शेवटचा रूल आहे कॉम्प्लेक्स टू कंपाऊंड. आता कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समध्ये वन मेन क्लॉज आणि वन सब क्लॉज असतो, कंपाऊंडमध्ये दोन मेन क्लॉजेस असतात. तर सेंटेन्स बघा आता, दो द बॅग इज हेवी आय कॅन कॅरी इट इझिली. ह्या सेंटेन्समध्ये पहिला पार्ट आहे दो द बॅग इज हेवी, हा कॉम्प्लेक्स सेंटेन्समधला सबऑर्डिनेट क्लॉज आहे. आय कॅन कॅरी इट इझिली हा दुसरा क्लॉज मेन क्लॉज आहे. आता बघा काय होतं, द बॅग इज हेवी येट आय कॅन कॅरी इट इझिली. आता दो द बॅग इज हेवीचं रूपांतर द बॅग इज हेवी मध्ये केलं आणि दोन्ही क्लॉजेस आपण येटने जॉईन केले. म्हणजे पहिला क्लॉज जो आहे पहिल्या सेंटेन्सचा दो द बॅग इज हेवी हा सब क्लॉज आहे आणि दुसऱ्या सेंटेन्समध्ये द बॅग इज हेवी आणि आय कॅन कॅरी इट इझिली हे दोन मेन क्लॉजेस आहेत. हे दोन्ही मेन क्लॉजेस आपण यट या कंजंक्शनने जोडले. द बॅग इज हेवी यट आय कॅन कॅरी इट इझिली असं कंपाऊंड सेंटेन्स तयार झालं. मग रूल आहे बघा, कॉम्प्लेक्स टू कंपाऊंड करायचं आहे तर त्याचा रूल आहे सब क्लॉज इज कन्वर्टेड इनटू मेन क्लॉज. किती सोपं आहे. आता बघा, हे सेंटेन्सेस तुम्हाला मी देतो, त्याचं रूपांतर करायचं आहे पुढे दिल्याप्रमाणे. ड्यू टू हेवी रेनिंग
द रोड वॉज क्लोज्ड. सेकंड सेंटेन्स आहे, याचं काय करायचं आपल्याला, कंपाऊंड सेंटेन्स करायचं आहे. शी वेंट टू द स्टेशन अँड मेट हर फ्रेंड, याचं रूपांतर तुम्हाला सिंपलमध्ये करायचं आहे. थर्ड सेंटेन्स, बीइंग बिझी शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड, चेंज इनटू कॉम्प्लेक्स. इट इज द कस्टमर हू पेज फॉर द ॲडव्हर्टायझिंग. इट इज द कस्टमर हू पेज फॉर द ॲडव्हर्टायझिंग, चेंज दिस सेंटेन्स इनटू सिंपल वन. पुढचं आहे, टेक द मेडिसिन ऑर यू विल फॉल इल, याचं रूपांतर तुम्हाला करायचं आहे कॉम्प्लेक्समध्ये. अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास द टेस्ट, याचं रूपांतर तुम्हाला करायचं आहे कॉम्प्लेक्समध्ये. आता फर्स्ट सेंटेन्स बघा, ड्यू टू हेवी रेनिंग द रोड वॉज क्लोज्ड, याचं कंपाऊंड करायचं आहे. हा सेंटेन्स कोणता आहे, ड्यू टू हेवी रेनिंग इज अ फ्रेज. दिस मीन्स इट इज अ सिंपल सेंटेन्स. सिंपलचं कंपाऊंड करताना आपण काय करणार, फ्रेज इज कन्वर्टेड इनटू मेन क्लॉज अँड टू क्लॉजेस आर जॉईन बाय अँड, बट, येट, सो, ऑर. मग इथं काय होईल बघा, याचा आन्सर, देर वॉज हेवी रेनिंग सो द रोड वॉज क्लोज्ड. दुसरं सेंटेन्स आहे, शी वेंट टू द स्टेशन अँड मेट हर फ्रेंड. हे कंपाऊंड सेंटेन्स आहे, याचं सिंपल बनवायचं आहे. मग रूल आहे, सिंपल सेंटेन्स, हे शी वेंट टू द स्टेशन अँड मेट हर फ्रेंड इज अ कंपाऊंड सेंटेन्स. याचं सिंपल बनवताना आपण काय करणार, मेन क्लॉज इज कन्वर्टेड इन टू फ्रेज. आणि आन्सर बघा, शी वेंट टू द स्टेशन टू मीट हर फ्रेंड. या सेंटेन्समध्ये टू मीट हर फ्रेंड आपण ही फ्रेज बनवली, टू मीट हर फ्रेंड. पुढचं सेंटेन्स आहे, बीइंग बिझी शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड. बीइंग बिझी फ्रेज आहे, म्हणजे जी सिंपल सेंटेन्स आहे, त्याचं बनवायचं आहे आपल्याला कॉम्प्लेक्स, म्हणजेच त्या फ्रेजचं रूपांतर करायचं आहे सबक्लॉजमध्ये. अँड आन्सर विल बी, शी कुड नॉट मीट हर फ्रेंड बिकॉज शी वॉज बिझी. बिकॉज शी वॉज बिझी इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, म्हणजे चला कंपाऊंड सेंटेन्स तयार. पुढचं आहे, इट इज द कस्टमर हू पेज फॉर द ॲडव्हर्टायझिंग. हूने जोडलेलं आहे, म्हणजे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आहे, आणि ते सेंटेन्स कॉम्प्लेक्स आहे, त्याचं सिंपल करायचं आहे. सिंपल तयार झालं, द कस्टमर पेज फॉर द ॲडव्हर्टायझिंग. वी हॅव रिमूव्ड ऑल अननेसेसरी वर्ड्स अँड द सिंपल सेंटेन्स बिकम द कस्टमर पेज फॉर द ॲडव्हर्टायझिंग. इट हॅज ओनली वन फायनाईट वर्ब. टेक दिस मेडिसिन ऑर यू विल फॉल इल. हे आहे कंपाऊंड सेंटेन्स, कारण हे ऑरने जोडलेलं आहे. आणि याचं कॉम्प्लेक्स बनवताना, इफ यू डोंट टेक दिस मेडिसिन यू विल फॉल इल. शेवटचं सेंटेन्स, अनलेस यू स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास द टेस्ट. हे आहे हे अनलेस यू स्टडी हार्ड इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज. दिस मीन्स इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स. त्याचं कंपाऊंड करताना आता अनलेस यू स्टडी हार्ड याचा आपण कंपाऊंड करूया, आणि याचं कंपाऊंड करताना याचा मेन क्लॉज करूया, आणि दोन मेन क्लॉज आपण जोडूया. आन्सर काय तयार होईल बघा, स्टडी हार्ड ऑर यू विल नॉट पास द टेस्ट. अशा पद्धतीने मित्रांनो, सिंपलचं कंपाऊंड, कंपाऊंडचं सिंपल, सिंपलचं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सचं सिंपल, कंपाऊंडचं कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्सचं कंपाऊंड रूपांतर करता येतं. फक्त त्यासाठी तुम्हाला रूल्स माहीत पाहिजे. सिंपल सेंटेन्स म्हणजे काय, कंपाऊंड सेंटेन्स म्हणजे काय, कॉम्प्लेक्स सेंटेन्स म्हणजे काय, आणि फ्रेज म्हणजे काय. पुन्हा मी रिवाइज करतो. सिंपल सेंटेन्स हॅज ओनली वन फायनाईट वर्ब. इट हॅज अ फ्रेज. त्याला फ्रेज असतात. मग फ्रेजेस मे बिगिन विथ VING, being plus VING, to plus V1, due to, owing to, because of, किंवा other phrases are also there. Compound sentence has two or complex sentence, compound sentence has two or more main clauses. Sorry for mistake. मित्रांनो, कंपाऊंड सेंटेन्सला दोन किंवा अधिक मेन क्लॉजेस असतात, and they are connected by coordinating conjunction and, but, yet, so, or. Complex sentence has one main clause and one or more subordinate clauses.
and they are connected by subordinating conjunction if, unless, as soon as, no sooner than, hardly when, because, though, although वगैरे. मला वाटतं तुम्हाला सर्व समजलं असेल. थँक यू फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. इफ यू आर नॉट अंडरस्टूड द टॉपिक, go to the video again, watch this video again and again until you understand each rule and each sentence and how to transform one form into another. मित्रांनो, समजून घ्या, पुन्हा पुन्हा अभ्यास करा, कारण सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड सेंटेन्सेस सोपे आहेत. एकदा समजलं तर तुम्हाला सहज करता येतील. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत नमस्कार, बाय बाय. हॅव